Okay, we learned last week diversity of plants. Diversity of plants. So you have to know the definition for the diversity. So what does it mean by a diversity? Okay, so what does it mean by the diversity of plants? මොකද්ද පුතේ මේ diversity කියන්නේ? Diversity of plants කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. Okay. So I would like to Sanuli Rashmida. Okay, Sanuli. What does it mean by the plant's diversity? ශාකවල විවිධත්වය Yes, singular meaning is okay, but you have to answer in English. That's the problem. පැවතීම. How to tell? පැවැත්ම. Existence. Okay. පැවැත්ම existence. විවිධ වර්ගයේ existence of variety. Variety of plants or different types of plants in nature. ස්වභාවයේ විවිධ වර්ගවල ශාක පිහිටීම. The existence of variety of plants in nature is known as or is known to be the diversity. It's known to be the diversity. Okay. So this is what you learned. එතකොට පුතාලට පැහැදිලි. So what you learned, but you haven't crammed them. එතකොට පාඩම් කරන්න ඕන ඒ විදිහටම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තේරුණානේ? Okay. Thank you. Next, my question to Gihanga Kodikara Dua. Yes, you have another class, but you have participated to my class. Thank you for that. I'm very sorry for that. හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයිනේ අපි නේද? Okay. So diversity of plants. ශාකවල විවිධත්වය. The existence of different types of plants you learned. How the diversity of plants occur. කොහොමද මේ plants වල diversity එක ඇති වෙන්නේ? There are three ways of the occurrence of diversity of plants. ශාකවල විවිධත්වය ඇතිවන ක්‍රම තුනක් කියලා දුන්නා. One method is okay. By the leaves. Different types of leaves exist. Okay. Different types of leaves, different types of stems, different types of roots. So what are they? Morphological features. ඔන්න වෙච්ච වැඩි. දැන් ඔතන ළඟපාත අම්මා ඇති තාත්තා ඇති නේද? ලැජ්ජාවේ බෑ මට නම්. හරි? Okay. අනික රෙකෝඩ් එකකුත් වෙනවා දැන්. බලන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ දැන්. Okay. So Kushali, how the diversity of plants occur? by leaves No. So by the morphological features. Okay. Next one. Nature of the plants. Very good. So nature. So what does it mean by the nature of the plants? So what are the natures of plants? What are the different types of plants according to the nature of it? So how trees. You look. Yes, trees, good. Trees.
මදි නේද ටිකක්. Okay, so you have to cram it well. පුතේ කියාගෙන yes shrubs. හරි? Okay, thank you. Next. Yumit Gamlat. Okay, son, you have a nice background behind you. පුතා මට පේන්නේ නිකන් space එකේ ඉන්නවා වගේ. හරි? You are in the space without that special cloth, special kit used by astronauts. Astronauts කෙනෙක් universe එකේ හිටියොත් එහෙම මේ kit එක නැතුව මොකද වෙන්නේ පුතා? හරි? So in the atmosphere there's a certain pressure. So our blood pressure equals to that external pressure. හරි? මම පොඩ්ඩක් එක කියලා දෙන්නද? ඔන්න astronaut කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි? ඒක මේ මතක් වුණාම කියන්න ඕනේ. එයාලගේ kit එකත් අමුතුයි නේද? They are having a nice helmet. Okay. The external atmospheric pressure, to balance that, මෙයාලගේ kit එකට ඇතුලෙන් pressurize කරලා තියෙන්නේ, හුලං ගහලා තියෙන්නේ දැකලා ඇති. ඇයි? නැත්තම් මාර වැඩක් නේ වෙන්නේ. දැන් මේ අපේ අත තියෙනවනේ. So our hand. So that's like this. External pressure එකට ඇතුලෙන් තියෙන blood pressure එක සමාන වෙන හින්දා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. What happens that external pressure is lower? මේ එළියෙන් තියෙන pressure එක අඩු වුණොත් blood vessels පුපුරනවා. හරි? ඇස් වල තියෙන කුඩා blood vessels පුපුරනවා. What happens to the tympanic membranes? අපි කට වහගෙන වගේ හිටියොත් අපේ කම්බර පුපුරනවා. So those things happens. Something additional to the question. දැන් එමු ප්‍රශ්නෙට. පුතා, we learned diversity of plants. Okay, you mean how does the diversity of plants occur? Okay. පැහැදිලි. මොකද්ද පැහැදිලි පුතේ? පාඩම් කරන්න බැරි වුණා. හරි? එහෙනම් පුතා පිළිගන්නවද මේක සතියට දවස් 3ක් පාඩම් කරන්න ඕන? හරි? එහෙම විශේෂයෙන් පාඩම් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හැමදාම පොත කියවනවා නම්. එහෙම පොත කියවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අද ඉගෙනගත්තු දේ අද 100%ක් මතකයි. හරි. මම මේ අමතක වෙන්න හේතුව කියලා දෙන්නම්. අමතක වෙන්නේ නැති වෙන ක්‍රමෙත් දැන් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. Thank you Yumit. එහෙනම් හැමෝම අහගන්න. පුතාලා දන්නවද memory graph මතක ප්‍රස්ථාරය? Okay. දැන් මම හැමෝගෙම mic on කරනවා. I am going to switch on the microphones of you all. But don't switch on that. හැබැයි switch on කරන්න එපා ඔයාලා. Okay. පුතේ මතක ප්‍රස්ථාරය memory graph. පුතාලා මෙන්න මේ memory graph එක ගැන දන්නේ නැති හින්දා තමයි අමතක වෙන්නේ. You don't know this. අම්මලා දන්නෙත් නැහැ. තාත්තා දන්නෙත් නැහැ. දන්නවනම් ඔයාලට ඔහොම වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඔන්න බලමු. Okay, let's see. So this is your memory. Okay, that's your memory. Okay. So this is the first day of your class. මේ තමයි අද දවස. Okay. So after one day. So this is days. දින ගණන. Days. සතියට දවස් කීයක් තියෙනවද පුතා? 7. Good. 7. Yes. How many days per week? 7 days. 4, 5, 6, 7. From the last session, from the last or previous class, how many days passed now? කොච්චර දවස් ගණක් ගත වෙලාද අද වෙනකොට? 7 days. You have passed 7 days.
Last week, your memory was 100%. 100ක් මතකයිනේ පුතාලට ගිය සති. උගන්නපු ගමන් කියාගෙන යනවා. Your memory is so powerful. හරි. අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි දවසේ පාඩම් කළේ නැහැ. What happens to your memory? It is decreasing. මෙන්න අඩු වෙනවා. දැන් එකක් දෙකක් අමතක වෙලා. Now 80%. දෙවෙනි දවසෙත් පාඩම් කළේ නැහැ ඔයාලා වගේ සෙල්ලම් කර කර හිටියා. The second day තවත් ටිකක් අඩු වෙලානේ. Third day 150ක්ම අමතකයි. That's here. Fourth day, fifth day, 4-5 දවසේදී diversity of plants මොකක්ද අනේක කවුද ඉගෙනුවේ මොනවාද එහෙම හරි ඉගෙනුවද දන්නෙත් නැහැ 4 වෙනි 5 වෙනි දවසේ යනකොට. In the 7th day 7 වෙනි දවසේ කියන්නේ අද දවසේ ඇවිල්ලා සර් ඇවිල්ලා ආයි ප්‍රශ්න අහනවා. හරි පුතා do you remember we learned diversity of plants. Pereira, the microphone is on. Microphones accidentally hari on වෙයි පුතේ එහෙම වුණොත් ඔක්කොම off කරන්න වෙනවා. හරි? Look at this. බලාගන්න. Sahanya Sirani, switch off microphone. Okay, good. එහෙනම් පුතේ පාඩම් කළේ නැත්නම් මතකයට මොකද වෙන්නේ? What happens to your memory if you don't cram? අමතක වෙලා යනවා 100%ක්ම අමතක වෙනවා. හරි? So what you have to do? මෙන්න දිනපතා පාඩම් කරන දරුවෙකුට වෙනදී. Look at this. හොඳට බලාගන්න. මේ ක්‍රමයට කළොත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි දවසේ අමතක වෙන්නේ චුට්ටයිනේ. එයා ඒ අමතක වෙච්ච පොඩ්ඩ පාඩම් කරනවා. හරි? එයාට අමතක වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ චුට්ටක්. මේ බලන්න. චුට්ටයි අමතක වුනේ. So what can be done? මොකද කරන්න පුළුවන්? බොහෝම චුට්ටයි අමතක වෙලා තියෙන ඒ ටික එකපාරින් මතක් වෙනවා. ඕන්නම් විනාඩි 10ක් බලන්න වෙයි. පහුවදා පොත බලනකොට. අද ඉගෙන ගත්ත හොඳට මතකයි. හෙටත් චුට්ටක් පොත කියවනකොට අර අමතක වෙච්ච කොටස ඉක්මනටම මතක් වෙනවා. ආයෙ පැය ගණන් කියවන්න ඕනේ නැහැ. Okay? දැන් මේ වෙලාවේ පොත් එහෙම පෙරලනවා මට පේනවා. Okay? So listen that. හරි. තව කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා පාඩම් කරන්නේ දවස් 2කට පස්සේ මේ බලන්න. එයාට හුඟක් දේවල් අමතක වෙලා. මෙයාට පැයක්වත් පාඩම් කරන්න වෙනවා ඒ අමතක වෙච්ච කොටස මතක් කරගන්න. 3 වෙනි දවසේ පාඩම් කරන කෙනෙකුට සර් ඊයේ නෙමෙයි පෙරේදා නෙමෙයි ක්ලාස් එක කලින් දවසේ එහෙනම් මට හුඟක් අමතක වෙලා දැන්. හරි? මෙන්න මේ ප්‍රමාණය පැය 2ක්වත් පාඩම් කරන්න වෙනවා. ඇයි මෙහෙම කාලය නාස්ති කරන්නේ? මම මේකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක දෙන්නේ කුඩා දරුවන්ට නෙමෙයි. පේරන්ට්ස්ලාට, අම්මට, තාත්තට. හරි? ඇයි මේ දරුවන්ට හැමදාම පොත අතට දෙන්න? හරි? ඔය සෙල්ලම් වයසේ ඉන්නේ. හරි ආසයි සෙල්ලම් කරන්න, කාටුන් බලන්න ආසයි. හරි? ඒගොල්ලන්ට ඒ කාලය වෙන් කරලා පුතා ගණ්ඩ විද්‍යා පොත ගණ්ඩ පොත අරන් පාඩම් කරන්න කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ චුට්ට වෙලාවක් ඔය මොකක් හරි පොතක් දිහා බලන් ඉන්නවාලු. කවුද කියන්නේ? ළමයි කියන්නේ මට. මං අහනවා ඔයාලගේ අම්මා තාත්තා කියන්නේ නැද්ද ඔයාලට පාඩම් කරන්න කියලා? එතකොට කියනවා සර් ඒ වෙලාවට මොකක් හරි පොතක් ඔය චුට්ටක් අල්ලන් හිටපුවම හරිලු. ඒගොල්ලෝ ඒකට හැඩ ගිහිලා. එහෙම නෙමෙයි.
දැන් අම්මා තාත්තා වද උගන්වන පාඩමක් දන්නවනේ. පුතේ මෙන්න මේ කොටසේ සර් උගන්වපු ටික මෙන් බලන්න එකපාරයි. හරි? ඒගොල්ලෝ කියන දේ අහුවේ නැත්නම් චූටි කාලේ දඬුවමක් දෙන්න ආදරෙන් කරුණාවෙන් දරුවෝ දන්නවා මේ අම්මා තාත්තා අපිට පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්නේ ආදරයට කියන එක. පුතාලා කැමති නේද එහෙම බලෙන් හරි පාඩම් කරනවට? ඈ? ඔය පාඩම් කරන්න ළමයි අකමැති නෑ. අකමැති පාඩම් කරන්න පොත දිගහැරලා ඉඳ ගන්න. හරි? මේ පුතාලා දුවලා අකමැති පාඩම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නයි අකමැති. පොත පෙරලා දුන්නාම එක දිගට පාඩම් කරගෙන යනවා. හරි? අපි කතා කරලා බලමු. පුතා මේ ඔයාගේ නම මන්ග MNGA හරිද? ඒක ලියලා තියෙනවා. මේ ඒක ටයිපින් කරද්දි පොඩ්ඩක් වැරදි වුණා. හරි පුතේ හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න නම මනුග. මනුග. හරි. මනුග පුතා ඔයා පාඩම් කරන්න කැමති නේද? ඕ. පුතාට පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න චූටි කම්මැලිකමක් එනව නේද? ඔව්. ඔව්. ඒ වෙලාවට අම්මා හරි තාත්තා හරි කමන්නේ චුට්ටක් සැර කරලා හරි ඔයාට මේ මගේ අපේ විද්‍යාපොත ගෙනල්ලා දෙනවට පුතා කැමතිද? ඔව්. එක දරුවෙක් හිටියා 10 වසරේ. එයා දැන් ආමි එකේ. හරි? හොඳට විභාගේ සමත් වුණා. මට මතකයි එයාට අර පිරියඩික් ටේබල් එක මතක නැතුවම අනේ සර් මට ගහලා හරි මේක පාඩම් කරන්න කියනවා. මං ඉතින් ගහනවා. හරි? ගහලා හරි පාඩම් කළා. ඉතින් දරුවෝ කැමති ඒකට. ඒකින්ද ඔය අම්මා තාත්තා ඒ ගැන හිතන්න. Okay, look at this. මේ අදින් පස්සේ එහෙම අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ පුතාලා පාඩම් කරයි. අපි බලමු මෙන්න මේ දිනපතා පාඩම් කරන දරුවට වාසියක් වෙනවා. එයාට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. Look at this. පළවෙනි දවසේ මම හිතන්නේ මේක පේනවා. එයාට චුට්ටයි අමතක වුණේ. එයා පාඩම් කළා නැවත මුල් තත්ත්වයට ගත්තා. දෙවෙනි දවසේ වෙද්දී එයාට අමතක වෙන්නේ මේකෙන් චූටි කොටසක්. මේ පාඩම් කරපු කොටසනොත් චූටි කොටසක් මෙයාට අමතක වෙන්නේ දෙවෙනි දවසේ. එයාට හිතලමත් ඒක මතක් කරගත්ත හැකි. පොතක් පෙරලන්න ඕනේ. මොකද්ද මට අමතක වුණේ කල්පනා කරලා ඒ කොටස මතක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවස් වෙනකොට එයාට අමතක වුණොත් අමතක වෙන්නේ ඔය චූටි කොටසක්. අමතක වෙන්නේ නැති තරම්. ඉතින් මේ විෂය තුල ජීවත් වෙන දරුවට හැම මොහොතෙම මේ පාඩමේ කොටස් මතක් වෙනවා. හරි? ටික දවසක් යද්දී ස්ථිර මතකයට ඇතුල් වෙනවා. කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් එයා අමතක කරන්නේ නැහැ. අමතක වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. එයා අමතක because he or she live in the subject. එයා විෂය තුල ජීවත් වෙනවා. මේ සයන්ස් කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නේ විභාගයකට නෙමෙයි ජීවිතේට. එහෙනම් මේ ලස්සන ප්‍රායෝගික විෂය තුල ජීවත් වෙන්න. තේරුණාද? හරි පුතාලා do you promise me to cram hereafter? අදින් පස්සේ පාඩම් කරන්න පොරොන්දු වෙනවද? course Promise sir. promise good Promise. promise ඔව් sir. පාඩම් කළේ නැත්නම් මොකද පුතේ වෙන්නේ? ඉගෙනුවේ නෑ වගේ අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ Promise sir. okay good. එහෙනම් හොඳ ළමයි වගේ පාඩම් කරන්න ඕනේ අදින් පස්සේ. so hereafter you have to cram. එහෙනම් මම මෙතනින් මතක ප්‍රස්තාරය මේකට මොකද කියන්නේ? memory map. මතක ප්‍රස්තාරය. ඔන්න අපිට වෙච්ච දේ. Diversity of plants occurs actually due to the differences of the morphological features. බාහිර රූපීය ලක්ෂණ නිසා diversity of plants ඇති වෙනවා. ශාක විවිධත්වය ඇති වෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. We learned that. Next, we learned according to the nature of the plant. According to the nature. මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්නම්. According
to the nature of the plant. Yes, what's the nature? Nature is a tree, okay, and shrubs, creepers, valvarg. So how do you see that plant externally? That's the nature of that plant. According to the nature of the plant, diversity occurs. The first one was according to the morphological. මම වේගෙන් ලියන්නේ පුතා මේක එදා කරපු හින්දා හරි. According to the morphological features. Okay. Due to the diversity of morphological features. බාහිර රූපීය ලක්ෂණ මොනවද පුතේ? Leaves, ගහෙන් ගහට කොළ වෙනස්, stem, කඳ වෙනස්. Some of the stems are branched, some of them are unbranched. Stem, Flowers. very good. Flowers, Fruits. fruits. Fruits ඇතුලේ මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? What's inside the fruit? Seeds. Seeds, very good. Root. Fruit. හරි, මේ බලමු. පුතාට බැලූ බැලමට ගස් දෙකක් පේනවා එක වගේ නිකන්. So they look like same. ළඟට ගිහින් බලනකොට ඔයාට පේනවා බිම වැටලා තියෙනවා seeds. You can observe the seeds of them. කවුරු හරි mic එකක් on කරගෙන නේද? පුතේ on කරපු mic එක answer කරලා off කරන්න. හරි? අමතක වෙයි. මට කියන්න පුතා Galaxy A10 කවුද මේ ඉන්නේ Galaxy A10s? නම වෙනස් කරන්න පුතා ක්ලාස් එකට එද්දිම chance එකක් හම්බ වෙනවා. මම who are you කියලා දාන්නම් එයා මට නම කියන්න. හරි? තමන්ගේ නමට who are you කියලා වැටුණු කෙනා මට එයාගේ නම කියන්න. Right. I think the problem with the microphone පුතේ type කරන්න නම message එකක් විදියට. You met, okay. I think he or she may be a newcomer. දැන් මේකයි දැන් මේ කවුද දන්නේ හරි? එහෙම වුණාම හුඟක් වෙලාවට මම කරන්නේ පන්තියෙන් අයින් කරන එක තමයි. ඔය ළඟ ඇති chat type කරන්න පුළුවන් එකක් ඇති message එකක් එතන නම කියන්නේ. Sanoli කියලා කියන්න. Sanoli. Sanoli. Okay. Thank you, Dua. Good. Now you can switch off your microphones. Okay. Next. According to the morphological features, leaves, stem, flowers, fruits, seeds, and sometimes new buds, the type of buds, apical buds, the nature of apical buds and axillary buds. Okay. Good. Next. According to the habitat or the environment, according to the environment. Okay. Some of plants are living in terrestrial environment. Some of plants are in the terrestrial environment. So they are known as
terrestrial plants. Sanoli. So they are known as what? Terrestrial plants. Terrestrial plants. Very good. Sometimes these plants are in water. සමහර වෙලාවට පුතේ මේ plants තියෙන water වල. එතකොට ඒ plants වලට මොකක්ද කියන්නේ? Aquatic plants. Very good. They are known to be what? Aquatic plants. Aquatic plants. Jalaja shark. Okay. Sometimes they are living in the coastal environment. Then they are known as what? Mangrove plants. Mangrove plants. Very good. Hari? පාඩම් කරලා නැතුවත් නෑනේ පාඩම් කරලා තියෙනවා බොහොම හොඳයි. So mangrove plants. Okay. According to the environment, there are different types of plants. So terrestrial plants, aquatic plants, mangrove plants. සාමාන්‍ය වතුර අඩු ප්‍රදේශවල පුතේ plants වර්ග තියෙනවා. මොනවද? පතොක් cactus කියලා කියනවා. පතොක් වලට cactus. කාගේද චූටි මල්ලි හරි නංගි හරි ඔන්න කෑ ගහනවා. හරි? Okay, good. Another one, so we call them xerophytic plants. Xerophytic. So according to the environment, we call that xerophytic. Good. Sanoli, පුතා Yes, sir. microphone එක off කරන්න දන්නව නේද? අන්න හරි. මොකද මේ දරුවෝ හැමෝම mic off කරන් ඉන්නේ ශබ්ද බද්ද ඇහෙන එක වළක්වන්න. හරි? Tanul, I want to talk to you, Puta. I saw something is happening there. Tanul, can you switch on your microphone? Tanul Puta, microphone එක on කරන්න. Okay. Puta, we learned different types of plants, okay, according to the environment. So, what are the types of plants? What's the name given to the plants that live in water? Aquatic plants. Yes, I asked it from Tanul Satsara. Video of okay, son. Puta mic එකත් on කරන්න. Good. පුතා දැකලා තියෙනවද වතුර ආශ්‍රිතව ගස් වර්ග තියෙනවා? Yes, sir. Yes, good. පුතා ඒවට කියන නම මොකද්ද? සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියන්නේ aquatic plants. Very good. Okay, aquatic plants. So likewise, the plants that live in that land area, they are known to be terrestrial plants. Okay. And the plants that live in coast, Verala Shark. Mangrove plants. Mangrove plants. Yes, they are known to be Mangrove plants. mangrove plants. Mangrove Okay. plants. ඇයි විසෙල්ලම් කරන්න යන්න එපා යත් එක්ක ඔය පැත්තකට වෙලා ඉන්න.
මනුග පෙරේරා මම මේ කියන්නේ පේරන්ට්ස්ලට මම දැක්ක සිද්ධි දෙකක් දැන් තියෙනවා පන්තියේ. එකක් තමයි දරුවෝ කීප දෙනෙකුට කේන්ති ගිහිල්ලා තියෙනවා because of the mother. අම්මා ළඟ ඉන්න ඉඳ කේන්ති ගිහිල්ලා තියෙනවා දරුවෝ කීප දෙනෙකුට. මම පේරන්ට්ස්ලට වෙන මීටින් එකක් ගන්නම්. ළමයි කියන්නේ හරිම සෙන්සිටිව්. තමන් ඉදිරියේ ඉන්න පුජ්‍යලයට ඇත්තටම තමන්ට උගන්වන්න උවමනාවක් තියනවද කියලා ළමයින්ට දැනෙනවා. ළමයින්ට පුදුම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉස්සරහ උගන්වන ටීචර්ට ඈනුම් යනවා නම් ඒක ළමයි ඔක්කොටම ඈනුම් යනවා. ඒගොල්ලෝ හරි සංවේදී. හරි? බලෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි උගන්වනවා කියන එක. Another thing, you have to maintain a good environment to teach and learn. ඉගෙන ගන්න සහ උගන්වන්න සුසු පරිසරයක් ඔබ විසින් නිර්මාණය කරලා දෙන්න ඕන ඔක්කොටම කලින්. දැන් අපිට එනවා කුඩා දරුවා ළඟට එනවා. හරි? එතකොට එයා ඩිස්ටර්බ්. ඕක පාඩම් කරන මේසේ උඩ තියෙන වතුර බෝතලේ තියෙන තැන පවා බලපානවා මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාවලියට. ඒ උඩ තියලා තියෙන වස්තුන් එන ගඳ සුවඳ පවා. හරි? ඉතින් මේක භාවනාවක් වගේ. This is just kind of a meditation. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ භාවනාවක්. උගන්වනවා කියන්නේත් ඒ වගේ හිත එක පෙළට තියෙන. පේනව නේද අපි පොත් බලන මේ උගන්වනවා නෙමෙයිනේ. ඈ ඉස්කෝලේ නෝට් එකක් බලන්න ළමයි ලියා ගන්න කියලා කියවනව නෙමෙයි මේ. හරි? ඔක්කොම ඔළුවේ තියෙන්නේ. කෙලින්ම මේව යන්නත් ඕනේ ළමයින්ගේ ඔළුවට, පොත්වලට නෙමෙයි. එතකොට බැරි වෙලා හරි මේ ඕගොල්ලන්ගේ මතකය විනාශ කරන දෙයක් තමයි කේන්තිය. පුතේ කේන්ති කියොත් මේ ඔළුවේ තැම්පත් වෙලා දේවල් මැකිලා යනවා. තරහ තමයි ස්මතු වෙලා එන්නේ. හරි? උදාහරණයක් මම කියන්නම් බෞද්ධ අය හුඟක් ඉන්නේ. මම දැක්ක සිද්ධියක් හින්දා මම මේ දේ කියන්නේ. පුතා අහලා තියෙනවද මයික් එක ඔන් කරලා උත්තර දුන්නට කමක් නැහැ. අර පන්සලේ බුදු පිළිමේ දෙපැත්තේ ඉන්නවා ලස්සන ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමක්. කවුද? ඕකෙන් නිල් පාට ස්වාමින් වහන්සේ නෙමෙයි නිල් පාට ස්වාමින් වහන්සේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට සයන්ස් ඒ කියන්නේ විද්‍යාව කියන එක උප්පරිම දැනන් හිටියේ. එයා භාවනා කර කර හිටියේ කොහෙද? ඔය වේහාර කියන පර්වතයේ තියෙනවා මේ නිතරම අකුණු ගහන තැනක්. lightning, always lightning occurs. ඔය අකුණු ගහන ගුහාවක තමයි භාවනා උස තැනක. ඉතින් අකුණු ගහලා මැරෙන්න ඕනනේ. එහෙම වෙන්නේ හරිම පවර්ෆුල්. ඔතන හිටියා ඊළඟට හිත තැන්පත් කර ගැනීම අතින් උපරිම හැකියාව තිබුණු ස්වාමින් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කවුද? සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. අන්න හරි. දවසක් මේ මුගලන් ස්වාමින් වහන්සේ ඉර්ධියෙන් වඩිනකොට මේ උඩින් යනකොට දකිනවා ඉර්ධියෙන් දකිනවා මේ සිද්ධිය. සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ භාවනානුයෝගීව ඉන්නකොට ඔය යක්ෂයෝ ඉන්නවනේ ඩීමන්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ උඩින් යනවා දෙන්නෙක් යක්කු දෙන්නෙක්. හරි? කවුද උඩින් යන්නේ? යක්කු දෙන්නෙක් උඩින් යනවා. ඔය යක්කු දෙන්න උඩින් යනකොට පුතේ මේ එක යකෙකුට හිතෙනවා අර පල්ලෙහා භාවනා කරන සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ඔළුවට ගිහිල්ලා අනින්න ටොක්කක්. හරි? ටොක්කක් අනින්න හිතෙනවා. කාටද හිතෙන්නේ පුතේ? එක යකෙකුට. එතකොට අනිත් එකා කියනවා මේ සෙල්ලම් කරන්න එපා යකෝ මේ වරින් යකෝ යන්න. ඔය ඉන්නේ මේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව ඉන්න හොඳම දැනුම තියෙන හොඳම ප්‍රඥාව තියෙන හොඳටම ධ්‍යාන බලය වැඩි ස්වාමින් වහන්සේ. මේ මෙහෙන් යන්න කියලා නෑ. යකා මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා අර ඔළුවට හයියෙන් ටොක්කක් අයිනවා. හයියෙන් ටොක්කක් අයිනවා. හයියෙන් ටොක්කක් අයින කොච්චර යකාගේ ටොක්ක පවර්ෆුල්ද කියනවනම් පොළවත් හෙල්ලෙනවා. නමුත් ඒක දැනුනේවත් නෑ කාටද? අර ධ්‍යාන බලය සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මහරහතන් වහන්සේට දැනුනේවත් නෑ. එතකොට මුගලන් තෙරුන් ඇවිල්ලා අහනවා මේ අර යකා ගහපු පාරට ලෝකෙත් හෙල්ලුණා. ඔබ වහන්සේට දැනුනේවත් නෑනේ. ඒක පුදුම හිත එකඟ කිරීමේ හැකියාවක් නේ ඔයාට තියෙන්නේ. මේ කියලා සාදුකාර දීලා යනවා යන්න ඒක අගය කරලා.
ඉතින් පුතාලා මේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තියෙන්න ඕනේ කේන්ති නොගන්නා ස්වභාවය. තේරෙනව නේද? අම්මා එක්ක නම් කේන්ති ගන්නම එපා. අම්මලා පුතාලට කේන්ති ඇති කරවන්නම එපා. මගේ පන්ති වල ඇවිල්ලා තියෙනවා අහිංසක ළමයි, පිරිමි ළමයි දැක්කාම අර මේ බෝනික්කෝ වගේ හරි අහිංසකයි. අම්මා ඇවිල්ලා මට කියනවා මේ සර් ওই මිනිස්සු හැම හිටියට මාත් එක්ක එකට කියනවා. හරි? ඒ පුතා දුව ආදරෙන් පොතපත ගෙනල්ලා දීලා හරි කැමති කෑම જાතියකුත් දීලා කොහොම හරි මේක පාඩම් කරවන්න කේන්තිය නම් අවස්සන්න එපා. පාඩම් කරන කිසිම දෙයක් මතක හිටින්නේ නැහැ. Another thing, චූටි නංගිලා මල්ලිලා එනවනම් මේ ඉන්න දරුවන්ට වෙන අසාධාරණයක් මේක. පොතේ මොනවා හරි ඇන්දොත් නංගිට මල්ලිට ආදරේ තමයි. ඒත් ඉගෙන ගන්න පරිසරයක් එතන නැහෙනේ. පුතා දුව පාඩම් කරන වෙලාවට ඒගොල්ලොත් එක්ක එයාලගේ ලෝකෙට ඔයාලා ඈතට එක්කන් යන්න. හරි? දරුවන්ට කීකරු වෙන්න එපා. ඔය අයියා ඉගෙන ගන්න වෙලාව ඒ ෆෝන් එකට ඇඟිල්ල ගහන්න එනවා. හරි? පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරන දෙයක් නෙමෙයි ෆෝන් එක කියලා කියන්නේ. නංගි මල්ලිට සෙල්ලම් කරන්න. ෆෝන් එක දුන්නේ නැත්නම් අඬනවනේ. ඒකින්ද දෙන්න. අඬනවා නම් මොකද කරන්න ඕන? දන්නවනේ. හීනි කෝට්ටක් අරගෙන ගහන්න. හරි? නලවන්න ෆෝන් එක අතට දුන්නොත් එයා හිතා ගන්නවා හරි ඇඬුවාම ෆෝන් එක ඉල්ලපුවා ගන්න පුළුවන්. එයා ඔයාලව පාලනය කරනවා. හරි? බෑ. දරුවෝ ශිෂ්‍යයෝ අපි පාලනය කරන්න. දැන් මෙතන කවුරු හරි දැඟලුවොත් කියන දේ ඇහුවේ නැත්තම් මම මෙතනින් අයින් කරනවානේ. බලන්න 7 වසර වීඩියෝ එකේ ගිය සතියේ කෙනෙක් අයින් කළා. මයික් එක ඔෆ් කරනවා ප්‍රශ්න අහද්දි. ප්‍රශ්න අහද්දි මයික් එක ඔෆ් කරන ඉඳ අයින් කරලා දැම්මා. හරි? ඕකේ. දැන් ශිහාරා දිල්ෂාරා මේ හෝන් එකක් එහෙම ඇයිනවා අපිට ගෙවල් වලින්. Okay, let's move ahead. එහෙනම් මගේ උපදෙස් ඉවරයි. අපි යමු පාඩමේ ඉදිරියට. So what we have learned so far is diversity of plants. So what we have learned so far, මේ දක්වා අපි ඉගෙන ගත්තා so far what we learned. දැන් අපිව flow chart එකකින් පෙන්වන්න යන්නේ. Now we are going to show that using a flow chart. මෙතන ලියනවා මොකද්ද? Diversity. Diversity of plants. ඇතිවන විදි ටික. How it occurs. How this diversity of plants occur. එනම් පුතේ ක්‍රම තුනක් කතා කළා. ලියමු බලන්න. Okay. How does the diversity of plants occur? ලස්සන ඔයාලට කැමති ආර්ට් එකක් දාලා ලියන්න පුළුවන්. හරි? මම ඇඳ කොඩියක්. Okay? So you can write this. How diversity of plants occur. පිළිවෙලට ලියමු. First one, according to what? මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? Based on the nature of the පුතා ඉස්සෙල්ලා අහගන්න. Based on the nature of the plant. Based on the nature of the plant. පුතේ ශාකයේ ස්වභාවය මත පදනම්ව based on කියන්නේ මොකද්ද පුතා? Based on. Based on means මත පදනම්ව. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය මත පදනම්ව. කොහොමද පුතේ කියන්නේ? Based on the education. හරි? ජෛව විවිධත්වය මත පදනම්ව. කොහොමද කියන්නේ? Based on the biodiversity. හරි? බලමු කවුද ඊළඟ කියන්නේ කියලා. ශාකවල විවිධත්වය මත පදනම්ව.
මම කෙනෙක් නම් කරන්නද? Plant diversity. Based on? Plant diversity. Good. Based on? Plants. ශාකයේ ස්වභාවය මත පදනම්ව based on the nature of the plant. කොහොමද පුතේ කියන්නේ? Based on the nature of the plant. Okay, එහෙනම් diversity of plants occur based on the nature of the plant. එහෙනම් කොහොමද flow chart එක කියවන්නේ? හරි? ඔයගොල්ලෝ අර කියවලා තියෙනව නේද? සංසාර සාරෝග විනීත නීසං කියලා තියෙන්නේ අපේ රත්නමාලි යන්ත්‍රය. ඒකත් මෙහෙමනේ කියවන්නේ නේ? මැද ඉඳන් කියවනවා. අද බලන්න ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරලා diversity of plants based on the nature of the plant. ශාකවල විවිධත්වය කොහොමද ඇති වෙන්නේ? ශාකවල ස්වභාවය මත පදනම්ව ඇති වෙනවා. තේරෙනව නේද? Good. Diversity of plants. Okay. Next, how it occurs. අපි මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මනුග හොරෙන් කොහෙද බලන්නේ? හරි? Yes. Both. According to or based on the environment. Based on the environment. Based on the environment. මට පුතාලා කියන්න based on කියන එක වෙනුවට instead of this based on you can use according to මොකද්ද පුතේ ඒකේ තේරුම? According to that means අනුව. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? අනුව. According to means අනුව. Based on මත පදනම්ව according to අනුව. එහෙනම් අපි අනුව කියන එක දාලා කියමු. Diversity of plants occur according to the nature of the plant. Based on the කියන එක වෙනුවට අපි according to කියලා දානවා. Okay. I ask the question, how does the diversity of plants occur? How does the diversity of plants occur? Your answer, based on the environment or according to the environment. There's another one. තව එකක් තියෙනවා. What's that? Based on morphological features. Very good. So that's based on the morphological features. Based on the morphological features, or you can simply tell based on the morphology. පුතේ එහෙනම් මේ flow chart එක අපි ලස්සනට ලියා ගමු. පාට කරන්න යන්න එපා දැන්. මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා විනාඩි 3ක්. I'll give you 3 minutes. Okay, take it down. Sir? Yes. Sir, රවුමට රවුමක් මදින්න ඕනද කොටුවක් ඇන්දට කමක් නැද්ද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුවට ඕන නම් ඕනෑම දෙයක් අඳින්න මෙතන. හරි? ඕනෑම හැඩයක්. Okay, sir. Good. ඔයගොල්ලන්ට සිග්නල් තියෙනවා නම් මම කැමති ඔක්කොම වීඩියෝ ඔන් කරගන්නවා නම්.
තාම සමහරු පෑන් Sir, පැන්සල් කරලා හොයනවා. Yes. Sir, කරලා ඉවරයි. මනුග කරලා ඉවරයි. Good boy. ඔව්. එහෙනම් පුතේ පාඩම් කරන්න. I also finished. Good. සිංහල අකුරු ලියන්න එපා. ලියනවා නම් පෙන්සිල් එකෙන් ලියන්න. If you write these Sinhala terms, you can write them using a pencil. Sir, can't see the screen. You can't see screen. What happened? එහෙනම් පුතේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගන්න. ඔෆ් කරලා පුතා log out වෙලා අපහු log on වෙන්න. Sir, I have done. Okay, good. ඒ කියන්නේ signal මතින්ද පුතාලගේ වීඩියෝ එකත් on වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද ආපහු අර link එක click කරලා එන්න එතකොට පේන්න පටන් ගන්නවා. Okay, you have completed. Sir, finish. Good. හරි. එහෙනම් අපි කොටස අවසන් කරනවා. Very good. හැමෝම අවසන් කරලා තියෙනවා. Okay, now I am going to erase this. කාට හරි ලියා ගන්න බැරුව ගියා නම් පුතා වීඩියෝ එක දැම්මන් පස්සේ බලාගෙන ලියන්නත් පුළුවන්. Okay, now we have learnt the diversity of plants. Next topic will be the diversity of what? Animals. Very good. සතුන්ගේ විවිධත්වය. Diversity of animals. Diversity of animals. Okay, Tamidu, what does it mean by the diversity of plants? සත්තුන්ගේ විවිධත්වය. No. Diversity of plants. Sir, මං කියන්නම්. කියන්න. මේ plants වල grow ශාකවල විවිධත්වය. I know you know the Sinhala meaning. ඔයගොල්ලෝ සිංහල තේරුම දන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. අපි අහුවොත් what does it mean by the diversity of plants? ශාකවල විවිධත්වය යනු කුමක්ද? Existence of different types of plants in nature. පරිසරයේ විවිධ වර්ගයේ ශාක තිබීම තමයි නැත්නම් විවිධ වර්ගවල ශාක පරිසරයේ පැවතීම තමයි ශාක විවිධත්වය කියන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕන. Existence of
variety of plants in nature. A plant diversity. Tamidu කියමු බලන්න. පැවැත්ම existence. Existence of විවිධ වර්ගයේ variety of. variety of animals. Yeah, that's animal diversity. What I ask you? Different types of plants nature ke inne ka plant diversity. So I ask you, so what is the plant diversity puta? Existence very of good existence of different types of plants sabhavi in nature. In nature. Okay. Dehansa Minoli. Yes, sir. Okay. අර පුතා කියපු එක කියමු මොකද්ද plant diversity කියන්නේ? What does it mean by plant diversity? Existence of variety of plants in nature called the diversity of plants. Existence of variety of plants in nature is known as the diversity of plants. Good. හරි. එහෙනම් පුතාලා අපි animals ලත් ඒ විදිහටම කියමු. කොහොමද? Existence of different types of animals in nature. Existence of different types of animals in nature is called the animal diversity. Existence of different types of animals in nature is called, or is known to be, is said to be, is defined to be the animal diversity. Sir, write that now. Okay, now you can write it. I'll give you a minute. Finish, sir. Okay, good. Okay. Finish. අපි අපෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහලා අපිම ලියාගමු. කොහොමද animal diversity එකක් ඇති වෙන්නේ? How does the diversity of animals occur? Okay. Diversity singular. Diversity occurs වෙන්න ඕන පුතා මෙතන. නමුත් මේ s අකුර does කියන පදය ඇතුළට අපි අරන් තියෙනවා. do කියන එකට අර s දාපුවම does වෙලා. ඒකින්ද ආයෙ මෙතන s දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුතාලා ඉගෙනගෙන ඇති එක. How does the diversity of animals occur? Question.
හරි. plants diversity ඇති වෙන ක්‍රම 3ක් ඉගෙන ගත්තා. I think you remember that. animals diversity ඇති වෙන ක්‍රම අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා 5ක්. So we have been given 5. First one. How does the diversity of animals occur? First method. මේගොල්ලෝ ආහාර ලබා ගන්නා විලාසය නැත්නම් පෝෂණය ලබන විලාසය අනුව. So basically all the types of animals are autotrophic the heterotrophic the. So they are heterotrophic. කවුරු හරි ඔයාලගේ පන්තියේ කොළ පාට ළමයෙක් දැකලා තියෙනවද මේ ෆොටෝසින්තසිස් කරන හැම නෑ නේද? නෑ එහෙම අය නෑ. ඈ ඊට ගම යාළුවේ දූවගෙන යනවා අවුවට මේ පන්ති ඉගෙන ගන්න ගමන්. කොහෙද යන්නේ? මම මේ ෆොටෝසින්තසිස් කරලා යන්න යනවා කියලා අවුවේ ගිහිලා හිටන්. එහෙම කට්ටිය නෑනේ. එහෙම අය නෑ. Okay. එහෙනම් අපි හැමෝම so we feed from other living organisms. So we are heterotrophic. ඒක අපි කල් තියාම ඉගෙන ගත්තා. ඒ වීඩියෝ එක දැක්කේ නැති කට්ටිය බලන්න. Okay. කුශාලි කවුරු එක්කද කතා කරන්නේ? කුශාලි දුව switch on your microphone. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉමුකෝ. දැන් දුව කවුරු එක්කද ඔය කතා කළේ? නංගි මල්ලි ආවද ළඟට? No. හරි. කලිනුත් මම කිව්වා මේක මේ විදිහට කරන්න බෑ. තමිදු කවුරු දිහාද බලන්නේ? මේක මෙහෙම කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ අවධානයක් තියෙන්න ඕන පන්තියට. වෙන කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. හරි? කවුරු හරි තව කෙනෙක් එක කතා කරනවා නම් ඩිස්ටර්බ් වෙනවා නම් ඔයාලගේ තියෙන ගැටලු අම්මට තාත්තට හරි කියන්න බැයි නම් මට මෙසේජ් කරලා එවන්න මං ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඒවා විසඳලා දෙන්න. කුඩා කාලේ දරුවන්ට හුඟක් අසාධාරණ වෙනවා. හරි? ඒවා කියාගන්න බැරුව ඉන්න. Okay පුතා. Excuse me, sir. Okay, tell me son. I can't see the question. Okay. How does පුතාට බෝඩ් එක පේනව නේද? Yes, sir. Now, how does the diversity of animals occur? බලන්න පේනවද කියලා? Sir, write that now. Okay, write it now. පුතා ලියන්න ඒක. තනුල් පුතා ඉවරයි නේද? Okay, good. Finished, sir. හරි. ආහාර ලබා ගන්නා විලාසය අනුව according to the feeding mechanism ආහාර ලබා ගන්නා යාන්ත්‍රණයට අනුව මත පදනම්ව කියලා ගත්තොත් based on the feeding mechanism. පුතාලට ඔය පාඩම් කරන ගමන් අම්මා ඇවිල්ලා ෆීඩ් කරනව නේද? ශෙහාර මොකද්ද ඔය මේ ඩාන්ස් එකක් වගේ කරන්නේ මෙහෙම? සමහර ළමයි මේ පන්තියේ ඉන්න ගමන් ඩාන්ස් කරනවා. හරි? අපි වෙලාවක කට්ටිය ඔක්කොම ඩාන්ස් කරනවා ඔන්ලයින් ඩාන්ස්. Okay. Based on the feeding mechanism. පුතාලා ගණන් හදා ඉන්නකොට තනුල් අම්මා ඇවිල්ලා කෑම කවනව නේද? මොකද්ද? ෆීඩ් කරනවා. ෆීඩින්.
එක එක අය කෑම කන විලාසය වෙනස්. දැන් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? How do you get fed? කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පෝෂණය ලබන්නේ? Chew and චූ swallow. කරනවා නේද? චූ කරලානේ. හරි. You are chewing. චූ කරනවා කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? හපලා කනවා. හරි? chewing. හපනවා. හරි? chewing. ඒ animals ට කියනවා පුතා chewing animals කියලා. මොකද කියන්නේ? chewing animals. සමහර අය ඉන්නවා හපන්නේ. හපන්නේ නැහැ. ඉරුෂි කියලා වැටෙන්නේ නංගි. සමහර අය හපන්නේ නැහැ. They just shallow. ගිලිනෝ. swallowing animals. කවුද? කියන්න බලන්න එක්කෙනෙක් උදාහරණයක්. Snake. Snakes. Very good. පුතාලා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද පාර යනකොට නයෙක් ස්නේක් කෙනෙක් හරි සර්පෙක් ගොදුරක් අල්ලගෙන චුවින් ගම් එකක් වගේ හප ඉන්නවා හරි හයි රහයි ගිහි හප ඉන්නවා එහෙම දැකලා නැහැ so swallowing එහෙනම් කට්ටිය ඉන්නව මොනවද based on the feeding mechanism first type chewing Sir, yes board එක පේන්නේ නැහනේ. ඒ මොකද්ද උනේ මාවවත් පේන්නේ නැද්ද ඔයාට පේනවා සර්. ළමයි 4 දෙනෙක් වැටලා ඒක සර්ව ගන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් පුතේ මේ මම ඉන්න වීඩියෝ එක තියෙනවනේ හරි ඒක ඩබල් ටැප් කරන්න දෙපාරක් ටච් කරන්න හරිද පුතා හරි ගියාද No. එහෙනම් ඔයාගේ ඇඟිල්ල තියලා ස්ක්‍රීන් එකට හරි ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තට ස්ලයිඩ් කරන්න දකුණු අත පැත්තට මාර වැඩේ උනේ නේද ඔක තමයි කියන්නේ එක එක ඔබන්න එපා කියලා Okay. හරි ගියානේ නැද්ද Okay. හරි ගියා හරි okay so chewing animals මට මේ chew කරන එකත් අමතක වුණා ඒක අහලා හරිද ඔයා කියනේවට chew කරන එකත් අමතක වුණා okay chewing animals හපන අය හරි Excuse me, ඒ sir. කියන්නේ හපලා කන අය next type swallowing animals swallowing කියන්නේ මොකද්ද පුතා ගිලින අය swallowing අයියකුර නෑ නේද swallowing animals Sir, Alia. good පුතා මෙතන තව අපි එකතු කරන්න වෙනවා මේ හපලා නිකන් ඉන්නේ නේද දැන් අපි බත් කනවා කියලා දැන් හපහපල විතරක් ඉන්නවද නෑ එක swallow කරන්නත් ඕනනේ in that case we have to write chewing and swallowing next swallowing animals hapanne just only Sir. swallow okay so they swallow hapanne swallow without chewing Excuse me, sir. okay tell me Sir, can I leave? okay you have another class no Yes, okay sir. you can Thank you, sir. okay swallowing without chewing swallowing without chewing
Next, sucking. Sucking animals. What does it mean by suck? Yes, උරාබොනවා නේද? එක්කෙනෙක් කියන නම. Bat. Yes. Mosquito. Bat. Mosquito. හොඳම එක්කෙනා. ඉන්න දෙන්නෙම නේ අපිටනේ. මදුරු චුවින් කරන්නේ නේ කවදා හරි දැකලා මදුරු කියලා හොද්දට දට්ටි කරලා හරි පුටු යටින් ඇවිලා හපනවා. හරිද? උඩ විසික් කරනවා නේද? No. Mosquito. So, yes, it's suck. Paddy bug. ගොයම් මකුණ මොකද කරන්නේ? අර ගොයම් ගසේ යුස උරාබොනවා. So that's උරාබොන අය. Sucking animals. Okay, take down. ලියා ගන්න පුතාලා. Sir, ඉවරයි. Yes, good. Okay, පුතා. Sir, I am finished. Finish, sir. Finish. Yes, second method of the occurrence of diversity. ඊළඟට මේ සත්තු අතර විවිධත්වය. දැන් මේ පෝෂණය ලබන විදිහ අනුව සත්තු වෙනස් වුණානේ. There are different types of animals according to the mechanism of feeding. So feeding mechanism. Feeding කියන්නේ පුතා පෝෂණය ලබන. Mechanism යාන්ත්‍රණය. Mechanism එක. Okay. According to the feeding mechanism, there are different types of animals. Chewing and swallowing. කවුද? අපි වගේ. හපනවා ගිලිනවා. Next type, swallowing without chewing. ඒ happily මුකුත් නැහැ කෙලින්ම ගිල්ලා. ඒ කට්ටියක් ඉන්නවා. You know that snake. Okay. Sucking. හපන්නෙත් නැහැ. ගිලින්නත් බෑ. මොකද කරන්නේ? එන්න උරාබොනවා. හරිද? දැන් මදුරේකට වගේ ඇවිල්ලා අපිව ගිලින්නත් බෑ අපිව හපන්නත් බෑනේ. So that thing happen. Okay. සර් එකන එක්කත් සර් නයි හපලාද ගන්නේ? නයි මොකද කරන්නේ? හපන්නේ ගිලිනවා පුතා. හරි? තේරුණා නේද? දැන් හිතන්නකො නිකමට නිකන් කාටුන් එකක් වගේ නයෙක් නිකන් හපලා කනවා කියලා ඇහුවොත් අපිට නිකන් hina යනවා. ඒක නේද? ඈ? තාකපේ කොයි පැත්තකටලා ඉඳගෙන මොකද්ද දෙයක් කල්පනා කර කර හපනවා. හරිද? වෙන කල්පනාවක ඔය හපහපා ඉන්නවා ඔයාලා වගේ. ඒක හරි විහිළු දෙයක් ඒක. ඒක වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හපන්නේ ගිලිනවා. They just swallow without chewing. Okay? Swallow without chewing. That snake. Good. Okay, next we have to learn the second type that's based on the type of food. ආහාර වර්ගය අනුව සත්තු කාණ්ඩ කීපයක් තියෙනවා. Based on the type. වර්ගය based on the type. වර්ගය මත පදනම්ව based on the type of food. Some of animals feed on the flesh of other animals. තවත් සතුන්ගේ මාංශ මත ජීවත් වෙනවා. ඒ සතුන්ට මොකක්ද කියන්නේ? So they are known to be carnivorous. මාංශ භක්ෂක carnivorous. There are some of animals like bulls, cows, buffaloes. Okay. So goats, eluo, and elephants. So they depend on the plant materials. ඒගොල්ලෝ ශාක ද්‍රව්‍ය මත ජීවත් වෙන්නේ. So they consume plants. නේ? ශාක ආහාරයට ගන්න. කවුද පුතා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ? ශාක භක්ෂක. Herbivorous. Omnivorous. Yes, in English, herbivorous. Herbivorous. Okay.
First type, carnivorous. Okay, carnivorous. Carnivore. Second type, herbivorous. Carnivorous, herbivorous. තව ඉන්නවා කට්ටියක් ඔය දෙකම කනවා. අපි වගේ සාර්වභක්ෂක. අපි වගේ නේද? Just like us. Okay. So take down that omnivorous. Carnivorous. Omnivorous. Carnivorous, herbivorous, omnivorous. Carnivorous means they depend on the flesh of other animals. Okay. Herbivorous means they depend on the plant. Shakabhaksha depend on the plant. Omnivorous, both flesh of Both eaters. yes, Flesh both and meat fruits. and flesh of the animals and plants. Okay. Plants. එහෙනම් පුතාලා මේ ටිකත් ලියාගමු. ඉස්සරහින් මේ rule දෙකක් කරලා ලියන්න. හරි? So you have to leave 2 lines and we can write what's known to be carnivorous, what's known to be herbivorous. Okay. Sir, word is clear. Sir, Yes, you may. sir, that based on the type of that word is not clear. Based on the type of food. මෙතනද පුතා? No, the type of then another word Type of food. ආහාරය මත පදනම්ව. I am finished. Good. finish, sir. Finish, sir. Finish. Finish. Okay. So let's write the definition of this carnivorous. Carnivorous means animals who feed on flesh of Flesh. මස් කාගේද? අනිත් සත්තුන්ගේ. Flesh of other animals. Animals අපි එතන ඕන හෝ දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් that පාවිච්චි කරන්න. Animals මොන animals ලද? Animals that feed on flesh of other animals. Other animals අනෙක් සතුන්. Okay. පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න කලින් ඔය මයික් එක ඔන් වෙලාද කියලා. හරි? නැත්තම් විනාසයි. කියද්දි ශිහාරගේ මයික් එක ඔන් වුණා. හරි? හරිම ඩිස්ටර්බින් මයික් එකක් ඔන් වුණාම නේද? හරියට කටකාර ගෑනු ළමෙක් කටක් ඇරියා වගේ. නේද? කියන්නේ යන පච 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 පච. Good. Animals that feed on flesh of other animals, herbivorous. Herbivorous animals are the animals that feed පෝෂණය ලබන මොනවා මතද? Feed on plants. Animals that feed on plants. Good. හරි නේද පුතා?
Okay. Vinuda, සින්දුවකුත් අහනවද මන්ද එක්කම? Okay, good. Omnivorous. Omnivorous. Omnivorous are the animals. How the animals that Kimberland that feed on Flesh plants and flesh. and Of other animals. yes, flesh of Other animals. other animals. Plants and flesh of other animals. Good. So our main topic is how diversity of the animals occur. සතුන්ගේ විවිධත්වය ඇතිවන්නේ කෙසේද? First one, based on the feeding mechanism. පෝෂණය ලබන යාන්ත්‍රණය අනුව. වාර්ග කිහිපයක් හම්බුණා. Okay. Chewing and swallowing. Swallowing without chewing. The next type, sucking. Okay. The second, how does the diversity of animals occur? සතුන්ගේ විවිධත්වය ඇතිවන දෙවැනි ක්‍රමය. The second method of the occurrence of the diversity of animals based on the type of food. There are 3 types of foods and associated 3 types of animals: carnivorous animals, herbivorous animals, omnivorous animals. Okay, carnivorous, herbivorous, and omnivorous. Kushali, what are the 3 types of animals according to the type of food? Carnivorous, herbivorous, omnivorous. Carnivorous, herbivorous, and omnivorous. Good. Okay, third method, third way of the occurrence of animal diversity. ඔන්න පුතා එහෙනම් මම තුන්වෙනි ක්‍රමය කියලා දෙන්න යන්නේ. So I'll erase this first one. Okay. බාහිර රූපීය ලක්ෂණ අනුව. Based on the external characteristics. Third one. Based මත පදනම based on external characteristics. Based on the external characteristics. Manuga Pereira. Okay, son. පුතාගේ නම කියද්දි බය වෙනව නේද? ඈ? නේද? හොර වැඩක් කළේ නෑනේ. Okay. Based on the external characteristics. මට මුකුත් නෙමෙයි අවශ්‍ය. පුතා characteristics කියලා එකපාරක් කියන්න. Characteristics. So what does it mean by that? කෙනාගේ ස්වරූපය. ස්වරූපය ලක්ෂණ නේද? ලක්ෂණ. External characteristics. බාහිර ලක්ෂණ. බාහිර ලක්ෂණ. Very good. බාහිර ලක්ෂණ මත පදනම්ව අපි සතුන්ගේ විවිධත්වය කතා කරමු. Okay? Very good. හොඳයි පුතා. Okay. Let's learn that. So what are the external features or external characteristics? Hello. Yes. Minissuma salakamu. Let's consider animals. So we are chocolate color. African people, so they are totally black. And white people, so that's color. One external feature, bahira lakshane මොකද්ද? Color. Color in British COLOUR,
American English වල පුතේ U අකුර නැහැ. COLOR. Okay. So based on the external characteristics, color. Next one, උපාංග තියෙනවානේ. දැන් අපි කතා කරන්න පාවිච්චි කරන මොකද්ද? කට, මෞක උපාංග. So it is used these appendages, mouth appendages. අපේ තියෙන්නේ හපන්න විතරයි. We have only teeth. හැබැයි කූඹියාගේ තියෙනවා තව කෑලි දෙකක් නේද? ඇවිල්ලා අල්ලනවා ඕකෙන්. අල්ලපුවම මොකද වෙන්නේ? උඩ විසික්කනවානේ. හරි. පුතාලා ඒපිට්ස්ලා ගැන දන්නවද? දිමියා. දිමියෙක් නේද? මේ වගේ ඉන්නේ. Okay, so you know that. මේ පිටිපස්සේ ටැංකියක් තියෙනවා නේද යාගේ? ලස්සන දෙයක් කියන්න යන්නේ මම මේ ඒපිට් දිමියා ගැන. හරි? මේ පිටිපස්සේ තියෙන පුතේ ඇසිඩ් ටැංකියක්. හරි? That's an acid. මොකක්ද ඇසිඩ් එක? හරි ගඳයි. දිමියාගේ ගඳ කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ලැබ් එකේ in your chemistry lab ස්කූල් එකේ දැන් ඉතින් යන්න බෑ ඔය පැත්තට. ලැබ් එකේ තියෙනවා formic acid කියලා බෝතලයක්. මොකද්ද පුතේ? formic acid. formic acid bottle එක ඇරියාම දිමියාගේ ගඳමයි එන්නේ. හරි? formic acid. මෙයා ලස්සන වැඩක් කරනවා. ලස්සන නෑ කැත වැඩක් කරන්නේ. හරි? කවු එක්කද අපි කතා කරන්නේ අද? තනුල්. තනුල් පුතා. Can you see this? මේ කවුද මේ ඉන්නේ? දිමියෙක්. කවදාද කාලා තියෙනවද එක්කෙනෙක් ඔයාට? Yes, sir. Yes. එයා මොකද කරන්නේ? එයා අර mouth appendages වලින් මෙයාගේ තියෙන මේ mouth appendages වලින් අපිව heal කරනවා skin එක. හරි? ඔන්න පුතාගේ hand එක. හරි? අතත් එක බලනකොට ලොකුයිනේ. අර ඇඟිල්ලක් කියලා ගමුකෝ. නියපොත්ත නම් හපන්න බෑ. හරි? ඕකේ. මෙයා හපලා හැම සිදුරු කරලා මොකද ඊළඟට කරන්නේ? මෙතන තියෙන formic acid and formic acid එයා මෙතන apply කරනවා. It apply formic acid. බලන්නකෝ කරන වැඩේ නේද? හිතා ගන්නවත් බෑ අපිට. හපලා අනිත් පැත්ත හැරිලා formic acid එතනට දානවා. ඇයි? අපිට වේදනාවක් දෙන්න. කොහොමද වැඩේ? හරි? So මේ මොනවද මේ mouth appendages? So according to the color, so this locomotion appendages to locomote මේ සංචරණය සඳහා මෙයාට තියෙන මොනවද? legs. Okay, appendages. පුතා cockroach කැරපොත්තු දැකලා තියෙනව නේද? එයාලගේ තියෙනවා මේ හැරි මොකද ලොකු අඬු දෙකක්. What's that? සිග්නල් අහුවෙන්න තියෙන්නේ නේද? Wi-Fi signal අහුවෙන්න. මොනවද පුතේ? Antenna. Yes, they have antennas. පුතා antenna කියන්නේ appendages. උපාංග. Yes. Yes, tell me son. ඒ සත්තු විද්ධාම සර් නර්ව් ටොක්සින් එකක් යනවද? Yes, nerve toxins sometimes. Nerve toxins එනවා හුඟක් සර්පයෝ attack කරපුවාම තව තියෙනවා මේ spider attack. අපේ nerve වලට affect වෙනවා. nerve system එකට. I'll tell you this. ඔය දියමකුළු කාපු මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ abnormal movement ශරීරයේ තියෙනවා. මේ ඉන්න ගමන් අතපය මෙහෙම දඟලනවා. හරි? ඇස් පිල්ලම් ගන්නවා. මූණේ muscles. The nerve system is affected. අපේ ස්නායු පද්ධතියට බලපානවා. Good. So color, next one. Appendages. So that's
appendages. So Sir, that's double P, okay? Appendages. Double sir, P. Yes, tell me, son. sir, කරපොත්තු ඇඟේ ගෑවුනහම ඇලෙන්නේ. ඒද? කැරපොත්තා ඇඟට එනවා නේද? That's cockroach. Depends mechanism. එයාගේ යාන්ත්‍රණයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ ලාක්ෂණික ගඳක්. හරි? ගඳකුත් එක්ක ඇවිල්ලා ඇඟේ වහනවා නේද? හරි. So that's their protection. ඒකට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන appendages මොනවද පුතා? They have wings. ඒගොල්ලෝ wings පාවිච්චි කරන ඇවිල්ලා එන්න තව. They have that mouth appendages. Okay, so they have legs, that appendages for the locomotion. Okay, color based on the external characteristics. සතාගේ බාහිර ස්වරූපය ගත්තාම color එක වෙනස්. අන්න diversity එකක් ඇති වෙනවා. According to the appendages, the mosquito ගේ තියෙන appendages. So it has appendage like this. Okay, and there's a nice appendages. So these butterflies lagi lassana me appendages තියෙනවා. මේකට කියන්නේ පුතා proboscis කියලා. බටයක් තියෙන roll කරපු බටයක්. මොකටද? penny bond. Okay? We call that proboscis. Okay, so that's also an appendages. ඒත් appendages ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවට external characteristics. Color, appendages, shape. Okay, take down the third methods of Hello, sir. Sir, පඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා නේද? සිග්නල් නැතුව ගිහලා අපහු ආවා. yes, sir. මේ Yes, sir. පුතාලට දැන් ඇහෙනව නේද? හරි, දැන් ඇහෙනවනේ? Yes, sir. Yes, sir. හරි. පුතාලට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවද බලන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරනකොට එයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්නනවද මේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැතුව? Yes, sir. හරි. Yes, sir. හරි. එහෙනම් ඒක මං කියලා දෙන්නම්. No, sir. නෑ. හරි. එහෙනම් මේක කොහොමද වෙන්නේ? මම Sir, මම හදාගත්ත එක. හදාගත්ත නේද? එහෙනම් හැමෝටම හදාගන්න කියලා දෙන්නම්කෝ. good. පුතාලට මාව පේනව නේද? උඩින් තියෙන වින්ඩෝ එක. මගේ වීඩියෝ එක උඩ ඩබල් ටැප් කරන්න. දෙපාරක් ටච් කරන්න. හරි? මගේ වීඩියෝ එක උඩ දෙපාරක් ටච් කරන්න. ඩබල් ටැපින්. කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන පුතාලා දකුණත් පැත්තේ තියෙන mouse button එක right click කරලා pin කරන්න. PIN pin. කරා sir. Okay. pin video. අනිත් පුතාලා ඩබල් ටැප් කරන්න. මොබයිල් ෆෝන් වලින් එන කට්ටිය දෙපාරක් ටච් කරන්න. එතකොට ඔය කවුරු කතා කළත් එන්නේ නැහැ. සනෝලි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. Yes, sir. අන්න හරි. Okay, now switch off the mic. Sanoli. Okay. දැන් සනෝලිව පෙනුණු කට්ටිය කවුද? good. හරි. එහෙනම් කට්ටිය ඔක්කොම හදාගෙනයි තියෙන්නේ හරියට. හොඳයි. Based on the external characteristics, color, appendages, shape. Take it down.
finish sir. Good. පුතා හතරවෙනි ක්‍රමය සත්තු වෙනස් වෙනවා සංචරණ විලාසයට අනුව. According to the mode of locomotion. According to the mode of locomotion. සංචරණ විලාසයට අනුව. According to the mode ක්‍රමය method වගේම තමයි mode එක. Mode of locomotion. According to the mode of locomotion. Okay, how do we do this locomotion? අපි කොහොමද පුතා locomotion කරන්නේ? ඇවිදිනවනේ? Walking. Good. Next. තව තියෙනවා පීනගෙන යනවා මාළු walking කරන්නේ නෑනේ. දැකලා තියෙනවද මාළුවෙක් පාර දිගේ ඇවිදගෙන යනවා? Yes, no. Swimming. Flying. Yes. Mosquitoes, birds, so they are flying. Gliding. Yes. Another one. Oh, බඩගාගෙන යනවා නේද? Creeping animals. Jumping. How hopping නේද? Jumping. Yes. Running. Swimming, flying, creeping. Running animals. Yes, very good. Running. Neda, running. Good. Running. Hari. Enam putala මේ ටික ලියා ගන්න examples. Okay. Finish, sir. Finish. Sir. Good. sir. ශිහාවගේ අර මේ කම්පියුටර් එකේ සවුන්ඩ් ආයේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ටීචර්ට කියලා හදාගන්න සවුන්ඩ් වැඩි වෙලා බේස් සවුන්ඩ් එනවා. Okay, I'll erase this part. Okay, next. Based on the living environment, or you can write according to the living environment, based on living environment. ජීවත් වන පරිසරය අනුව based on the living environment. Based, yes, habitat එක aquatic animals එතකොට මේ ගොඩබිම ඉන්න අපි වගේ කට්ටිය terrestrial animals. Okay, terrestrial. Terrestrial animals. කවුද පුතේ terrestrial animals ලා? Land living animals. Yes. Man, or dog, cat, මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ගොඩබිම ඉන්න කට්ටිය ගන්න පුළුවන්. Cow. Okay. ශිහාරදුව ඔයා මයික් එක දැන් මේ අර ඔයාට නිතරම පුරුදු කරගන්න ආන්සර් එක දීලා මයික් එක ඔෆ් කරනවා. තේරුණානේ? ඔන්න එකේ තියන්න එපා පොඩ්ඩක් සෙන්සිටිව් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මයික් එක ශිහාරගේ. හරි? ඒක අපි හදාගමු පස්සේ. Good.
terrestrial animals. So next, Jalaja Satun, aquatic animals. Fish. Yes, fish, prawns, Sanoli and Shehara. Both you. පුතාලා මයික් එක අපි දවසක හදාගමු ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගමු. මම වීඩියෝ එකක් හරි හදලා දෙන්නම්. ඒක කරගන්න හැටි. ඕකේ. නැත්නම් හෙඩ්ෆෝන් දාගෙන ඉන්න පුතාලට හෙඩ්ෆෝන් එක ගලවලා අයින් කරන්න හිතෙනවා. මොකද අර කන් දෙකට ලොකු ഘോഷාවක් එනවා. හරි? මම බලන්න පුතේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගලවලා පැත්තකින් තිබ්බා. Okay, terrestrial animals, aquatic animals. Next type of feeding type, so not feeding, living environment is Air. air. සමහර සත්තු ගස් උඩ ඉන්නවා. දැන් නම් ඒක සිලබස් එකේ නෑ. ඒකට කියනවා අපි arborical animals කියලා. දැන් රිලව්වගේ ගස් උඩ ඉන්නේ arborical. ඒක දැන් අපේ සිලබස් එකේ නෑ. Aquatic animals, terrestrial animals and in air. Okay. මේ වාති සැරිසරමින් ඉන්න සතුන්. Okay. පුතා ඊළඟට flow chart එක අඳින්න වෙනවා අපිට. Next we have to draw the flow chart. First complete that. So I am finished. Okay, finish. Finish, sir. Okay, good. Next, finish. Now flow chart. Diversity of plants. Diversity of plants. So මේකට ඉඩ ඔච්චරක් විතර යනවාද? පුතේ අපි මේකට රූල් වශයෙන් ගත්තොත් මේ ටයිටල් එකක් ලියන්න රූල් දෙකක්වත් යනවනේ. හරි? අර කලින් ඉගෙනගත්තු කොටස් පහම ලියන්න වෙනවා. හරි? So diversity of animals නෙවෙයිද? Yes, diversity of animals. Good. Diversity of animals. How it happens? So you have to write them by using this flow chart. පුතාලට පුළුවන්ද ඒක නම් එක homework එකක් විදිහට කරන්න? You can use different colors. Okay? Yes, you can do different colors and you can send me. හරි? එතකොට පුතාලා ගිය සතියේත් note complete කරලා මට එවලා තිබ්බා. සැලකිය යුතු වැරදි තිබෙත් නැහැ. Okay? So if there's spelling mistakes, අකුරු වැරදි නම් ඒවා මම හදලා එවනවා. So earlier week I was so busy I could not do that. මට ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණේ. This week I'll do it.
I think there are more than 15 students තව ශිෂ්‍යෝ 15 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. අපි යාළුවන්ට කියන්න තවත් දවසක පන්තියක් තියෙනවා කියන එක මම group එකට ඒක දාන්න. Okay, let's move to the next part. ඊළඟට නම් කරන්න යන්නේ විභාගෙට අනිවාර්යයෙන්ම එන එකක්. Okay, so that will appear in your exam. එහෙනම් මේකට ඉඩ ප්‍රමාණය අරින්න rule යයි දල වශයෙන් 3 4 විතර එන 4 6 yes 20 lines. So how to draw this? Yes son. How to draw this? Yes, can you see this? Diversity of animals, how it happens? So you can write Kalin Liagattua according to habitat or feeding mechanism. Api sarlam liyagatte mokadda? What we have taken down first? Ape palaweni ekata api liyagatta. We have taken down based on, yes, according to the feeding mechanism. Feeding mechanism. Next, according to the based on the type of food. Based on the type of food. ඒ විදිහට පුතාලා ලියගත්තුවා ඔක්කොම මේ වගේ flow chart එකේ දාන්න. So there are 5. Not only writing, you have to keep them in your mind. ලියලා විතරක් මදි, මතකේ තියාගන්නත් ඕන. ඔන්න වැදගත්ම දේ අද දවසේ කරන අපිට තව විනාඩි 5යි තියෙන්නේ. We have only 5 minutes. Compare. The characteristics of animals and plants. පුතේ සතුන්ගේ සහ ශාකවල ලක්ෂණ සංසන්දනය කරන්නයි තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? එහෙනම් මේක විභාගෙට නිතරම අහනවා. So this is appeared in your exam. So we write here in the table Lakshana, characteristics of plants. Here, characteristics of animals. මට පළවෙනි ලක්ෂණය කියන්න පුතාලා. Plants ගමන් කරනවා. ඒගොල්ලෝ locomotion කරනවා. Animals can show locomotion. Animals can show locomotion. සතුන්ට සංචාරණය කරන්න පුළුවන්. Animals can show locomotion. Locomotion කරන්න පුළුවන්. Next one. සත්තුනේ plants වලට. Plants cannot show locomotion. කවදා හරි දැකලා තියෙනවද පාරේ ගස් ඇවිදගෙන යනවා වාහනයකටවත් යන්න බැරුව? දුවනවා එහාට මෙහාට ගස්? No.
It cannot be seen. No. Plants cannot show locomotion. ඒගොල්ලෝ වැඩෙනවා. They grow because ඒගොල්ලෝ වැඩෙනවා. They grow සවි වෙලා fixed to the soil. They grow fixed to the soil. පස්සට සවි වෙලා. Fix කියන්නේ මොකද්ද පුතා? සවි වෙනවා. High වෙනවා. Fixed to where? Fixed to the soil. How they are fixed to the soil? කොහොමද යාලා පස්සට සවි වුනේ? How they are fixed to the soil? By using what? Roots. Very good. By using roots. මුල්. ඉතින් ගහක් ඇවිදගෙන යන්න ගියොත් අර පොළවේ තියෙන පසුත් ඇදගෙන තමයි යන්නේ නේ. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. Good. එහෙනම් පුතේ තව ලක්ෂණ ගොඩක් අපිට තියෙනවා. හරි? මේ වගේ සංසන්දනය කරන්න plants and animals. Can you do it at home? පුතාලට පුළුවන් ද ගෙදරින් එක කරන්න? පුළුවන් අය කරන්න. පොතෙන් බලාගෙන ලියන්න කමක් නැහැ. ඔයාලගේ වචනෙන්. හරි? පොතේ තියෙන එක ලියන්න එපා. ඔයාලගේ by using your own words. In your textbook you have been given only 4. 4යි දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්න තරම් ලියන්න ඔයාලගේ වචන වලින්. හරි? තේරුණාද? So I am going to wind up the class here. මම පන්තිය මෙතනින් නවත්තන්නයි යන්නේ. First tell me, could you understand the things you learned? අද ඉගෙන ගත්තා තේරුණාද? තව මේ පහලට එන්න. Good. Yes, sir. Okay. Then nice to be with you again. Have a nice day and have a nice evening. Have a nice night. Goodbye, all of you. Good evening, sir. Good evening. God bless. Good evening, sir. Okay. Good bye. evening, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.